has gone rogue, terrorizing itself. 핵전쟁 이후 문명이 멸망하고 황폐한 사막에서 쫓기는 남자 맥스. 벗어나려 발악해보지만 여기는 빠져나갈 수 없는 미친 자들의 구렁텅이. 매드맥스 분노의 도로 리뷰 시작합니다. 그를 끌고 간 건 워보이라 일컬어지는 병든 전투원들. 그들의 지도자는 방사능으로 심하게 오염된 임모탄, 그리고 저 밑에는 겨우 목숨을 부지하는 민중이 있습니다. Once again, we send off my war rig to bring back gasoline from Gastown and bullets from the bullet farm. 이곳 시타델과 가스타운 무기농장, 이렇게 세 군데로 영역과 역할이 분담되어 있는데 Once again, I salute my Imperator Furiosa, my half-life warboys, who will ride with me eternal on the highways of Valhalla. 시타델은 팔기통 엔진을 숭배하는 물신 종교, 즉 패티시즘 집단. I am your redeemer. 임모탄은 여기에 교주인 셈이죠. 이 시대의 가장 중요한 자원, 물. 그 물로서 권력을 유지합니다. It will take hold of you, and you will resent its absence. 석유와 무기를 공수하러 한 부대를 보내는데 그 책임자는 총사령관 퓨리오사. 같은 시각 맥스는 보기 드문 건장한 남자로서 그들의 혈액 공급 주머니 신세로 매달려 있습니다. 갑자기 경로를 트는 전투 트럭. 모유 노예로 잡혀 사는 마더스 에밀크를 신체만 멀쩡한 둘째 아들 릭토스가 맛보는 사이 Hey, Pa. You know about this? Your produce ain't turned to Gastown. 지능만 멀쩡한 첫째 아들이 전투 트럭의 경로 이탈을 보고합니다. Why would she do that, Dad? 무언가 직감한 임모탄은 They are not your property. Where is she taking them? She didn't take them, they begged her to go. 브리더라 불리던 무리가 탈출했다는 걸 알고는 Furiosa! She took a lot of stuff from Immortan Joe! He wants them back! Not a hand laid on him! 대규모 출격령을 내립니다. By my deeds, I honor him. V8. Look at you! If you can't stand up, you can't do war! I'm not staying here dying soft! I'm gonna die historic on the Fury Road. 투병 중이던 눅스는 이 중요한 임무에 빠질 수 없다며 Here's Yobby's blood bag. 맥스를 달고서라도 가고자 합니다. 그야말로 대추격전 카체이싱이 시작되고 전장에는 군악대가 빠질 수 없죠. 빨간 내복 기타맨까지 기세등등하게. 저 이 기타맨 너무 좋아요. Immortan Joe! He looked at me! I am awaited! I am awaited in Valhalla! 활동구역을 넘어버린 전투 트럭. 고슴도치 형태가 특징인 버자드족을 장대 폭탄으로 물리치는 사이 신부복을 입은 여인이 보이는데 그 사이 그들 앞에 나타난 건 초대형 모래폭풍. 자기장까지 뒤흔들 만큼 기상이변을 머금은 폭풍의 아가리 속으로 누구도 피하지 않고 달려듭니다. 죽음을 각오하고 달리는 이곳은 흡사 지옥도. Oh, what a day! What a lovely day! I live, I die, I live again! 다같이 죽지 않은 눅스를 만나는 맥스.
눈앞에 펼쳐진 광경은 이 세상에 어울리지 않는 아프로디테의 여신들. 이들이 바로 임모탄이 브리더라 칭하는 이른바 출산 노예인 셈이고, 퓨리오사는 이들을 데리고 탈출한 것. 격한 한판으로 인사를 마치고 He's gonna be so grateful. We could ask for anything. Kill switches. This rig goes nowhere without me. 어쩔 수 없이 함께합니다. 전직 경찰이자 처자식을 잃고 야수가 되어버린 맥스와 전투로 거운 퓨리오사. Oh, he'll hurt us all right. Do you think he's coming to the green place? Never. He's a crazy smeg who eats schlanger. 그리고 증오로 가득한 여인들. 이 불안정한 동승 상황을 되뇌기도 전에 The Gastown boys. Bullet farmer. 가스타운 무리와 무기농장 무리도 합세합니다. You frightened him! 잠입한 눅스를 제압하는데 Watch us, mate. He is the one who grabbed the son! Look how slick he's fooled you, war boy. He's a lying old man. By his hand will be lifted up! 그는 이미 단단히 세뇌되었죠. And who killed the world? 척박한 산악지대에 들어선 트럭. I made a deal up ahead. Safe passage. 퓨리오사는 바이크 라이더와 약조한 게 있는데 3,000 gallons of gasoline, just like you asked. You dropped the rocks. You said a few vehicles in pursuit, maybe. We count 3 war parties. 거래의 반만 성사됩니다. Once I'm over, clear the rocks and bring everyone. I got a war boy! Says he was on the war ring! You, climb aboard. 이윽고 라이더들과 한판. 저격 소총을 잘 다루는 퓨리오사와 맥스의 능수능란한 권총질. 바짝 따라온 임모탄과 조우하고 Put a bullet in her skull. Stop the rig. Return my treasures to me. And I myself will carry you to the gates of Valhalla. Shiny and chrome. 눅스는 바랄라 치킨 티켓에 눈물겨워하며 야심차게 달라붙지만 바로 팽당하고 여인들도 가만히 보고 있지만은 않은데 She went under the wheels. We keep moving. No! We keep moving! I don't know what he's talking about!
사고로 스플렌디드를 잃습니다. Whatever happens, we're going to the green place. Mr. Green. Gino! He'll forgive us! I know he will! There's no going back! We were his treasures! Gino! We were protected! He gave us the highlight! We are not things! I don't want to hear that again! You're not going back to him! 두려움에 약해져 타협하려는 치도를 덱과 케이퍼블이 달래고 이들은 계획대로 녹색의 땅, 엄마들의 땅으로 달립니다. Well, we've only got 4 for Big Boy here, so he's all but useless. But we can squirt off this little pinky raunchy 29 times. 토스트가 총기를 점검하는 동안 What are you doing here? I thought I was being spared for something great. 망을 보던 케이퍼블과 앓고 있는 눅스. 그녀는 눅스의 존재를 일단 묵인합니다. 차바퀴가 진창에 빠진 사이 There's high ground just beyond that thing. 빠져나가기 위해 눅스까지 나서고 You lost a baby brother. 죽어가는 스플렌디드의 배에서 사사나를 꺼내자 Perfect in every way. I had a baby brother! I had a little baby brother! And it was perfect! 몸만짱인 릭투스의 외침. 무기남과 선발대로 나서고 You've got 2 left! 저격총에 남은 건 한 발. I am the scales of justice! Conductor of the choir of death! Sing, brother! Sing! Sing! You need to take the war rig off a click down the track. What if you're not back by the time the engines are cold? 과열된 차를 잠시 쉬는 동안 You keep moving. 동료의 동정조차 사치 Let's go. 못해서 맥스는 안개 속으로 사라집니다. 무기와 차를 정비하고 까마귀의 늪지대를 지나 그야말로 광활하고 황량한 사막을 끝도 없이 달립니다. 이브의 모습을 한 여인과 무리. 20년 만에 해오하는 퓨리오사 동족. The green place. But if you came from the west, you passed it. That creepy place with all the crows. It was poisoned. It was sour. And then the crows came. We're the only ones left. 희망과 구원을 쫓아 고향을 찾던 그녀는 절망합니다. Everyone in the old world had a shot. 각자 짝을 짓는데 Warlord Jr. It could be a girl. You kill people with that, do ya? Killed everyone I ever met out here. Come here. Trees, flowers, fruit. Back then, everyone had their fill. Back then, there was no need to snap anybody. 가장 어린 덱에게 최연장자가 씨앗을 가르쳐주고 You're more than welcome to come with us. 퓨리오사는 동행을 제안하지만 I'll make my own way. 누구에게도 정보치지 못하는 맥스는 거절합니다. You know, hope is a mistake. If you can't fix what's broken, you'll go insane. 맥스는 과거의 아내와 아들뿐 아니라 그에게 의지하던 사람들, 아이들을 못 지킨 죄책감에 삶이 망가져 있죠. 이 창란 증세를 없애려면 트라우마를 마주해야 합니다. We go back? So we take the war rig and we charge it right through the middle. If we can block the pass, it'll be easy. All that's left are his war pups. And war boys too sick to fight. And we'll be with Nux. Feels like hope. Together. 돌아가자는 역제안은 Come across some kind of redemption. 함께하면 구원받을지도 모른다는 희망. 무방비 시타델로 향하고 To the citadel! They know it's undefended! 이제는 반대로 돌아오는 걸 막으려는 그들의 추격. 그 큰
니카노르 미친 어마무시한 전투씬은 꼭 찾아보시고요. 이 과정에서 할머니 라이더 대부분을 잃고 지키지 못했다는 죄책감이 맥스를 살리기도 하며 퓨리오사는 중상을 당합니다. He's dead! He's dead! 사력을 다해 임모탄을 제거하고 차를 옮겨 타는데 이를 막는 릭토스는 지옥으로 안내하는 사신처럼 타오르고 눅스는 이제 자폭이 아니라 희생을 택합니다. Drained all her blood. 죽어가는 퓨리오사에게 피를 나누는 맥스. 그리고 비로소 이름을 알려줍니다. My name is Max. 지도자의 교체를 감지한 민중에 의해 시타델에도 혁명의 흔성이 울려 퍼지고 마더스가 생명의 저주를 나누고 퓨리오사가 위로 오르는데 떠돌이 맥스는 또 다른 여정을 향하고 둘의 인사는 눈 마주침과 살짝 끄덕이는 것만으로 충분합니다. 1979년 매드맥스 1편을 시작으로 81년에 2편, 85년 3편까지 카체이싱의 교과서이자 포스트 아포칼립스의 원형을 제시한 조지 밀러 감독이 30년 만에 선보인 10년 전 작품. 런타임 내내 액션만으로 꽉꽉 채워져 있음에도 각 인물의 성격과 사연이 모조리 전달됩니다. 세계 3차 대전으로 핵전쟁이 휩쓸고 법과 문화는 물과 기름으로, 도덕은 식량으로 대체된 세상. 순자가 말한 성악설인지, 홉스가 말한 만인의 만인에 대한 투쟁인지, 한나 아렌트가 말한 악의 평범성인지, 어쨌거나 선이라는 개념은 생존으로 교체됐습니다. 이 시대의 가장 어리석은 감정은 동정이나 사랑 따위죠. 세상이 미친 탓에 여기서 미친 인간은 따로 없습니다. 좋은 사람, 친한 사람, 재밌는 사람, 잘하는 사람 이런 건 없고 오직 나보다 강자냐 약자냐만이 논리로 통하죠. 죽은 가족의 복수 후 인간에 대한 환멸만 남은 맥스는 멸망한 세상에서 적자 생존에 최적화된 인물. 오직 약육강식 본능으로만 사는 그에게 삶의 의미나 이유는 없습니다. 자기 보존에 걸림이 되는 건 무찌르면 그만. 2024년에 나온 퓨리오사 사가 내용을 제외하고 퓨리오사는 왼쪽 팔을 잃고서도 워보이의 사령관에 오를 만큼 실력과 강단이 입증된 인물. 그녀에게 여성과 장애라는 핸디캡은 전혀 문제가 되지 않습니다. 그저 자기의 강인함만 증명하면 되는 것. 그녀가 죽지 않고 버틸 수 있던 건 어릴 적 고향에 대한 희망. 오직 이 시궁창에서 구원받을 수 있다는 희망이죠. 그 믿음이 있기에 혼자만 살려고 하지 않던 것. 희망을 품는 자는 타인까지도 구원할 수 있는 법. 극한의 마초남과 분노의 도끼녀. 인생 끝까지 간 남자와 분노 에너지로 살아온 여자. 첫 만남부터 이들은 죽기 살기로 맞짱 뜹니다. 묶인 맥스와 외팔 퓨리오사 각각 핸디캡을 갖고서 아군도 각각 남자 1명과 여자 5명이라는 이 기가 막힌 밸런스로 엎치락 뒤치락하며 생명줄을 낭비하면서까지 서로 죽이려고 하는 거죠. 양보 개념이 없는 이들은 이내 공동의 목적을 받아들이고 타협합니다. 협곡에서 퓨리오사의 사격 실력을 알아본 극한의 남자는 냉철하게 자존심을 넘기고 어깨를 대주죠. 맥스의 자존심을 건들지 않으려는 분노의 여자는 그가 스스로 건네줄 때까지 기다려줍니다. 이렇게 그들은 언어 대신 몸으로 서로를 이해해갑니다. 탈출이라는 목표가 사라진 후로는 떠돌이 맥스로서는 동행이 불가했는데 알고 보면 이들에게는 중요한 공통점이 있죠. 그건 바로 신체는 강인하지만 내면은 상처뿐인 영혼이라는 것. 자신의 상처를 치유하는 방법은 상대의 아픔에 공감하고 공감받는 것. 이렇게 맥스는 다시 인간에 대한 연민을 찾습니다. 처음에는 강제로 체열당했지만 이제는 스스로 헌혈하는 숭고한 인간애를 찾게 된 것. 이 작품으로 보는 미쳐가는 세상을 헤쳐나갈 첫 번째 열쇠는 연대입니다. 학연, 지연, 혈연이 같거나 하는 일이나 취향이 같으면 한편이 되기 쉽죠. 참고로 학연은 같은 학교 인연을 말하는 거고 혈연은 같은 핏줄 인연을 말하는 건데 지연은 같은 지역, 같은 고향 인연을 말하는 겁니다. 놀랍게도 꽤 많은 사람이 지연을 지인 인연으로 알길래 언급해 봤어요. 이러한 인연으로 한 배에 타는 것도 나쁘지 않지만 진정한 연대감이란 내게 주어진 조건으로 상대 조건과 맞춰보고 편먹을지 말지 가늠하는 게 아니라
조건이 맞는 게 없어도 같은 방향을 바라보는 것. 상황이나 가치관에 따라 지향하는 바가 같다면 충돌하던 두 세계가 공존할 수도 있는 것이죠. 이 작품은 이러한 연대를 페미니즘 관점에서 담고 있습니다. 한국에서 페미니즘이란 단어가 어떤 식으로 소비되는지 누구보다도 잘 알고 있고 여기에 대해서는 할 말이 너무 많으므로 나중에 따로 영상을 만들겠지만 여기서 간단히 언급해 보자면 1세대 페미니즘을 거쳐 2세대 페미니즘을 지나왔죠. 3세대 페미니즘을 맞이하기엔 한국은 아직 문 앞에서 서성인다고 저는 진단합니다. 페미니즘이란 여성이 주체가 되어 타인과 연대하는 것, 이게 제가 정의한 페미니즘입니다. 상극이던 맥스와 퓨리오사가 연대하고 남성 혐오만 남은 브리더들과 녹색의 어머니들이 여성을 인간으로 안 보던 눅스와 연대했죠. 이 모두 여성이 주체가 되어 먼저 손을 내밀어 이루어진 것. 이런 이유로 이 작품은 21세기 최고의 페미니즘 영화입니다. 참고로 20세기 최고의 페미니즘 영화는 누가 뭐래도 여성 영화의 교과서라 할 수 있는 델마 로이스가 있고 한국의 페미니즘 영화 중에 수작은 다음 소희가 있습니다. 반대의 의미로 욕하고 싶은 영화도 있지만 생략할게요. 이 작품에서 가장 입체적인 인물하면 눅스를 빼놓을 수 없죠. 이 인물을 통해 알 수 있는 미쳐가는 세상을 뚫을 두 번째 열쇠는 각성입니다. 워보이들은 어릴 때부터 가스라이팅 되어 자랐기 때문에 그 프로그램대로 쓰임을 다하는 소모품에 불과한데 이들의 강력한 복종 동기가 바로 신앙이죠. 천국 바랄라로 가는 것만이 삶의 의미가 됐고 이 종교적 믿음이 내장 구석까지 단단히 박힌 채 팔기통차를 탈 그날을 위해서는 죽음도 감수합니다. 당연히 부모의 사랑이나 따뜻한 보살핌 따위는 없이 컸고 그저 임무 수행에 대한 보상만이 최고의 미덕이죠. 이들이 죽을 때 외치는 Witness me를 직역하면 나를 봐줘, 내 증인이 되어줘 라는 뜻인데 이는 내가 바랄라로 갈 수 있게 용맹하게 싸우다 죽었음을 증언해줘 라는 의미. 그래서 기억해줘, 나 기억할게는 죽음을 피하지 않는 그가 용맹했음을 증언한다는 의미에서 매우 적절한 의역이라 할 수 있습니다. Remember me라고 했으면 살았을 때 나를 기억해줘 라는 의미지만 Witness me는 죽어서 천국에 갈 자격이 있음을 기억해줘 라는 의미. 그렇다면 왜 워보이들은 카미카제식 자폭 테러를 감행하는가? 이들을 통과하는 심리 요인은 바로 애정결핍입니다. 앞서 말했듯이 사랑받지 못한 채 자랐고 가족은커녕 친구도 없이 상명하복과 경쟁자만 있는 곳에서 이들의 유일한 희망은 오직 힘에 대한 숭배, 강력한 힘과 권력, 악에 대한 거침없는 자신감, 닮고 싶은 이상형은 그 힘을 보여주는 카리스마 독재자뿐입니다. 주렁주렁 훈장은 그들에게는 명예의 상징이 되죠. 이런 애들이 가장 싫어하는 유형이 정의나 도덕을 중시하는 사람이죠. 세상은 오직 미움으로 가득 차 있어야 하고 모두가 투쟁 상태로 서열만 존재하는 오로지 승자와 패자로만 구성되어야 할 세계에서 감히 약자 따위가 목소리를 내거나 강자가 약자 편을 든다는 것은 참을 수 없는 혹은 믿을 수 없는 일이고 내가 저들보다 치졸한 인간이 될 수는 없기에 저 착한 척하는 무리를 제거해야 합니다. 이러한 폭도들은 법이나 도덕을 지키려는 개인은 물론이고 그게 공공기관이라면 그 기관을 점거하고 파괴해야 하죠. 그래야만 힘에 대해 숭배하는 자신이 찌질한 게 아님을, 자신은 주류에 속해 있고 그게 옳다고 안도하게 됩니다. 이 중 하나인 인물이 눅스. 심지어 자기를 살려준 이들을 다시 죽이려고 시도하죠. 그러다 자신이 폐귀될 소모품에 불과하다는 것과 사이비 종교관으로 속았다는 것을 깨닫게 되는데 그 각성을 가능하게 했던 건 바로 K-팝의 모성애입니다. 임무를 못하면 비난과 루저 취급받던 세계에서 벗어나 처음으로 여성과 대화다운 대화를 해보고 위로와 보살핌이라는 걸 받아보며 자신의 존재감을 찾아가고 이제 자신에게도 지키고 싶은 것이 생기며 깨어난 거죠. 이런 걸 계몽이라고 합니다. 계몽령이 아닌 곡절 과정이 필요했던 것. 이성을 잃고 날뛰는 폭도들이나 연일 가짜뉴스를 생산하고 퍼나르는 반역자들이나 자신은 중립이라며 가짜뉴스에 쉽게 감기는 평범한 사람들조차 이 모두에게 필요한 건 사랑, 위로, 치유, 관심, 배려, 책임. 어쩌면 각성이란 너무나 쉬운 것. 보통 심리학이나 예술작품에서 신발은 자아를 상징하는데 신발을 뺏긴 맥스가 다른 신발을 뺏어 오듯이 스스로 상황에 적응하고 개척하는 인물임을 표현한 반면 먼저 변화한 맥스에게 신발을 받은 눅스는 서서히 변화함을 신발을 통해 은유하고 있습니다. 눅스와 결과의 대척점에 있는 인물이 릭투스인데 그는 최소한 아버지의 사랑은 받고 큽니다. 그래도 애는 착해. 유형이긴 하지만 잘못된 광신은 그를 폭동의 행동대장으로 만들었죠. 채우지 못한 애정을 어머니에게 받았다면 포레스트 검프가 됐겠지만 You do your very best now, Forrest. I sure will, Mama.
늘 인정받고 싶고 사랑이 고프고 사랑을 주고도 싶었지만 안타깝게도 그는 자기에게 부여된 마초 세계에서 벗어나지 못한 채 다양한 사랑이 있음을 모르고 쓰러집니다. 이처럼 각성이란 너무나 어려운 것. 이 작품의 매력 중 하나는 바로 악역. 임모타는 빌런으로서 카리스마도 압권이지만 그 면면을 보면 의외로 인정할 만한 모습이 많이 있습니다. 먼저 종교를 세운 것만으로 비난할 수는 없는 게 아무런 희망 없는 고통으로 울부짖는 곳에서 구원이라는 이념을 심어주는 건 그 자체만으로 삶의 의지와 사회 시스템의 동력이 되어주죠. 디스토피아 세계에서 필요한 건 유토피아에 대한 염원. 그게 공자의 대동사이든 노자의 소국과민이든 불교의 극락세계든 기독교의 천국이든 플라톤의 정의국가든 모어의 초승달 유토피아든 마르크스의 공산사회든 스미스의 자본주의 국가든 베이컨의 뉴아틀란티스든 오원의 뉴레나크든 간에 그저 바랄라 그 어딘가로 가자는 구원의 빛. 참고로 이 모든 이상세계 이론의 공통점은 단 한 명도 가난하거나 불행한 사람 없이 모두가 행복해야 한다는 점. 보통 종교는 건물이 커지며 부패와 억압으로 타락하기 쉬운데 초기 종교들은 그 사회 구성원이 살아갈 수 있도록 이끈다는 점에서 그 자체로 의미와 존중받을 점이 있습니다. 아포칼립스 이후 제로가 된 폐허에서 이런 종교관을 형성했다는 것은 일단 박수받아야 마땅하죠. 둘째로 그는 실력과 솔선수범으로 리더의 품격을 보여줍니다. 상황이 발생했을 때 침착하게 대처하는 능력, 대범하고 빠른 판단으로 집단을 지휘하는 결단력은 리더가 가져야 할 필수 덕목이죠. 또한 위험하다고 부하를 사지로 내보는 게 아니라 아들과 자신이 가장 먼저 앞서서 노블레스 오블리주를 실천합니다. 셋째는 부성애인데 거동이 불편한 첫째가 답답하지 않도록 멀리 볼 수 있게 해주고 지능이 모자란 둘째에게는 타박 한 번 없이 우유도 먹게 하며 그의 말을 신뢰해줍니다. 자식이 모자라도 끝까지 믿어주는 것만큼 큰 사랑이 없죠. 그러나 본인도 사람인지라 멀쩡한 자식에 대한 욕망은 미련으로 남을 터. 심신 건강한 자식 하나 얻고자 하는 집착은 안타깝기까지 합니다. 넷째는 공정을 기반으로 한 대승적 중용인사. 과거의 퓨리오사는 자신을 죽이려 한 원흉이자 장애가 있는 여성인데 마초 집단의 수장으로 앉힙니다. 이는 출신차별, 연좌제차별, 장애인차별, 성차별을 초월한 인사죠. 또한 말단 조물에게 눅스에게도 따뜻한 격려와 함께 출세할 기회를 줍니다. 누구도 차별하지 않는 그의 태도는 평등한 자유, 공정한 기회라는 시대정신으로서 현재 우리에게도 시사하는 바가 큽니다. 다섯째는 성품인데 임모탄이 런타임 내내 화딱지 날만한 게 많았죠. 믿었던 최측근의 배신, 골고루 사랑해준 일부 다처제에서 배신, 오랜 부하의 살인미수, 가장 사랑한 여인의 죽음과 건강하게 태어날 뻔한 자식의 죽음, 치명적 인명손실과 온갖 물자 낭비, 며칠간의 죽을 고생까지. 그러나 그는 화 한 번 내지 않습니다. 심지어 자기를 죽이려 한 늙은 부하조차 끝까지 챙깁니다. 홧김에 부하를 패거나 욕은커녕 하다못해 고함을 지른 적도 없죠. 툭하면 격노하는 리더가 있는가 하면 이처럼 어떠한 상황에서도 의연함을 잃지 않는 성품은 실로 보기 드문 지도력이라 할 수 있습니다. 여섯째는 아랫사람에 대한 애정입니다. 민중이 목말라 죽지 않도록 자원을 적당하게 조절하는 것부터 메마른 워보이들이 사기를 높일 수 있도록 아티스트까지 기용했습니다. 이렇게 미쳐가는 세상을 버티게 할 세 번째 열쇠는 바로 리더의 조건입니다. 물론 훌륭한 지도자가 되기에는 임모탄이 크게 잘못한 게 있죠. 인간의 본성이 선하다고 믿은 맹자가 말하길 여민동락, 지도자와 민중은 같이 웃고 같이 슬퍼해야 하는 법. 그러나 임모탄은 용산 정도 되는 높이로 올라가서 외부에서는 알 수 없도록 안가를 차리고 자원 대부분을 독차지한 게 큰 죄. 이로 인해 민중은 없는 사람끼리 싸우기 상황에 빠진 것. 무엇보다 마더스와 브리더, 여성을 성노예로 삼은 건 과거 일본군과 다를 바 없습니다. 한국어로 사가는 역사를 전문으로 연구하는 사람, 즉 역사가의 준말이고 영어로 사가는 무용담, 서사시, 영운전설이라는 뜻입니다. 제가 두 단어를 묶은 건 언어 유희이기도 하지만 정말 묘하게 통해서예요. 앞서 말한 훌륭한 지도자의 조건은 역사를 통해 알 수 있는 법이죠. 역사를 보며 나아갈 바와 가지 말아야 할 것을 배워야 하는데 역사의 답은 하나라고. 이거 시험에 나온다니까? 하고 암기로만 접근하면 어떤 괴물이 되는지 2025년 지금 시대가 실시간으로 잘 보여주고 있죠. 오늘날 어떤 사건을 두고 우리가 생각하고 느끼는 게 있는 것이 당연하듯 마찬가지로 역사란 과거 어떤 사건에 대해 문 닫고 외우는 게 아니라 문 열고 내가 생각하고 느끼는 것, 그것이 수많은 과오를 반복하지 않게 할 것입니다. 그래서 마지막 자막은 더 퍼스트 히스토리맨, 최초로 역사를 전한 인간이 삶을 치열하게 고민했음을 조지 밀러 감독이 마침표로서 알려준 것이죠.
타인과 연대하기, 스스로 각성하기, 훌륭한 리더 삼기. 제가 매드맥스 분노의 도로에서 뽑아본 3가지 의미입니다. 작품은 시종일관 구원을 얘기하고 있는데 죽기 전 희망을 찾은 눅스와 죽어서 희망을 찾으려는 릭투스, 대칭된 둘은 함께 산화하죠. 천국문과 지옥문이 있다면 이 둘은 어떤 사자가 이끌까요? 여러분이 간직한 희망은 무엇인가요? 액션만으로 스토리가 꽉 찰 수 있다는 걸 보여준 21세기 최고의 액션 영화, 분노의 질주 시리즈를 뽀로로로 만든 21세기 최고의 카체이싱 영화, 어떠한 혐오 없이 화합을 보여주는 21세기 최고의 페미니즘 영화, 멸망 이후 세계로 자연스럽게 안내하는 21세기 최고의 포스트 아포칼립스 영화, 광란의 폭주가 눈앞에 펼쳐진 2025년 한국 영화 안임주의, 10년 전 한국을 예견한 압도적 명작 매드맥스 분노의 도로였습니다.